Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Excellent, and you're watching my videos. I think most of you are subscribing my channel. Very good. Now we are almost in the seventh unit or seventh chapter. That is very interesting chapter, and alternating currents. So we have completed two concepts, full details of the chapter in two videos. Okay, now I'm entering into the multiple choice question. That is the third video. Very important. Note చేసుకోండి. First question. All of you open your new textbook. Okay, na? Now we will be doing multiple choice question. Third video, please. Note చేసుకోండి. Third video. Multiple choice questions. Okay, this is the third video. And these are multiple choice questions. These are multiple choice questions. Okay, let's start with the first one now. Right. So let us see the first one. Multiple choice and కింద మనకి alternatives ఇస్తాడండి. You have to select the right answer from that one. And first one, the RMS value of an alternating current. ఏమంటాడు? The RMS value of an alternating current, AC current, of peak value, that means maximum value, 10 amperes is dash. Is it first one 5 amperes, second one 7.07 amperes, third one 10 amperes, fourth one 14.14 amperes? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా? సో వాడు ఏమంటాడంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అడుగుతుండే, ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ఆఫ్ పీక్ వాల్యూ. పీక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి మనకి? ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అడిగాడు. అంటే I0 ఇచ్చాడు. ఎంత? 10 amperes. చూడండి. సో వాడు ఏమన్నాడు? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే ఐఆర్ఎంఎస్ ఎంత అవుతుంది? ఐఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ ఏంటి కాన్సెప్ట్లో I0/√2 అని చెప్పాను కదా. సో I0 వాల్యూ ఆల్రెడీ 10 amperes ఇచ్చాడు బై √2. సో దీన్ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ √2 చేస్తే 5 times. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 into √2, దట్ ఈస్ 1.414. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 4s are 20, 0, 2, 5 1s are 5, 6, 7, 5 4s are 20, 0, 2, 5 1s are 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, అంటే 7.07 amperes. చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్ ఉందో లేదో. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్, థర్డ్. ఎస్, ఇదిగోండి సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద మల్టిపుల్ చాయిస్. 7.07 amperes, ఫస్ట్ వన్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. రైట్. నో లెట్ us go to the second question. రెండో క్వశ్చన్ వెళ్దామా? రైట్. రెండోది ఏమన్నాడు చూడండి. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏసీ మెయిన్స్. ఓకేనా? ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ AC, that is alternating current mains in India. Mains in India is dash. సో ఇండియాలో ఈ వాల్యూ ఎంత కన్సిడర్ చేస్తాం ఇన్ ఇండియా జనరల్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. సో వాల్యూస్ ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ 25 hertz, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ 50 hertz, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ 100 hertz, fourth one is it 60 hertz. So according to the version given by the government or the scientist, okay, in India generally will be using the second one, 50 hertz answer. Second one, that is 50 hertz. Okay na? So India vishana matra will be using the frequency in general 50 hertz. The frequency of the AC mains, alternating current mains in India is 50 hertz. Note cheskondi. We'll go to third one. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్. వెరీ ఈజీ చాప్టర్ అనేది. కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు ఫుల్ డీటెయిల్గా ఇచ్చాను. ఇది కావాలంటే మీరు ఫస్ట్ 2 videos చూడండి. ఇన్ ఈజీ మెథడ్ ఆల్సో ఐ టోల్ యూ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్స్. థర్డ్ వన్, ఇన్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్, సారీ థర్డ్ వన్ ఇక్కడ రాద్దాం. థర్డ్ వన్ ఇక్కడ రాస్తాను. థర్డ్ వన్, ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ ఇండక్టర్. ద power factor of a
pure inductor circuit is dash. The power factor of a pure inductor circuit is dash. First one, is it 1? Second one, is it 0? Third one, is it -1? Fourth one, it is 0.5. ఈ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పానండి. పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఓకేనా? పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా? ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ ఇండక్టర్. జనరల్గా మనకి ఈక్వేషన్ ఏంటి? cos phi. అండ్ రైట్ విత్ బ్లాక్ వన్. జనరల్గా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ గివెన్ బై ఒరిజినల్ ఫార్ములా అయితే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 లేదా E0 I0 ఇంటూ cos phi by 2. దట్ ఈస్ VRMS ఇంటూ IRMS. సో ఇక్కడ ఈ cos phi ఈజ్ కాల్డ్ as పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ cos phi ఈజ్ కాల్డ్ as పవర్ ఫ్యాక్టర్. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ప్యూర్ ఇండక్టర్. ప్యూర్ ఇండక్టర్ అంటే మీరు గుర్తుందో లేదో, ప్యూర్ ఇండక్టర్లో కనెక్షన్లో ఏమవుతుంది? దేర్ ఈజ్ సమ్ లాగింగ్ అండ్ లీడింగ్. ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ లీడింగ్ బై π/2, కరెంట్ ఈజ్ లాగింగ్ బై π/2. కెపాసిటర్లో కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ బై π/2, వోల్టేజ్ ఈజ్ లాగింగ్ బై π/2. సో ఇక్కడ ఈ ఫై ఎంత, యాంగిల్ ఎంత? ఫై ఈజ్ π/2. సో వాట్ ఈజ్ cos π/2? cos 90 0. So therefore 0 కాబట్టి what is the power factor? 0. So answer in the second one. Second one is the right answer. Third దానికి, ఓకేనా? సో the power factor of a pure inductor అయినా ప్యూర్ కెపాసిటర్ అయినా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 90 degrees ఉంటుంది, π/2. ఎందుకంటే ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ ఇస్ లీడింగ్ బై π/2, కరెంట్ ఈజ్ లాగింగ్ బై π/2. కెపాసిటర్లో ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్ లాగింగ్ బై π/2, కరెంట్ లీడింగ్ బై π/2. అదవుతుందా? సో దేర్ ఫర్ cos 90 0 కాబట్టి ఇక్కడ cos 90 ఇదంతా 0 అయిపోతుంది. సో దీన్నే మనం వాట్లెస్ కరెంట్ కూడా అంటున్నాం. సో ఆన్సర్ ఈ సెకండ్ వన్ అండి. లెట్ us go to fourth one. 0 ఆన్సర్. లెట్ us go to fourth one. రైట్. ఫోర్త్ వన్ స్మాల్ న్యూమరికల్ ఇచ్చినట్టున్నాడు, మల్టిపుల్ చాయిస్. అర్థమైంది ఇది ఎలా వచ్చిందని ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను మీకు. VRMS ఇంటూ IRMS ఇంటూ cos phi. రైట్ అండి. 4వ క్వశ్చన్ చిన్న న్యూమర్కి ఇచ్చాడు. ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్ ఇన్ ఎన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్. ఈ మిగతా చెప్పేస్తాను మీకు, దట్ ఈస్ బెటర్. ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లము. వెరీ నైస్ ప్రాబ్లమ్ అండి, ఎక్సలెంట్. ఇన్ ఎన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్ ద instantaneous current is given by I is equal to 10 sin బ్రాకెట్లో 100 πt, అంటే ఇది ఒమేగా అండి, ఇది 100 πt యాంపర్స్ ఇచ్చాడు. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద alternating current is dash. First one ఏమి ఇచ్చాడు? Is it 50 hertz? Second one, is it 100 hertz? Third one, is it 25 hertz? And last one, is it 200 hertz? So let us solve this problem and very nice problem. సో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ ఈస్ గివెన్. సో ఏసీ సర్క్యూట్లో ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ ఫార్ములా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 సైన్ ఒమేగా టీ. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. దాంతో పోల్చండి వాడు ఇచ్చింది I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ప్లేస్లో 10 సైన్ ఒమేగా టీ ప్లేస్లో 100 πt ఇచ్చాడు. సో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ I0 ప్లేస్లో ఎంత ఉందండి? పీక్ వాల్యూ 10 ఉంది, ఓకేనా? వాడు అడిగింది ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు. సో ఇది అవసరం లేదు మనకి, దిస్ ఇస్ ద యాంప్లిట్యూడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు. సో దీన్ని వాడుకుందాం. ఏది చూడండి, ఒమేగా టీ ప్లేస్లో ఏముంది? 100 πt ఉంది. టీ క్యాన్సల్, ఒమేగా 2πn is equal to 100 π, క్యాన్సల్, 2 1s are
250s are, so n is equal to 50. 50 ఏంటిది హర్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి. సో యూ కెన్ చెక్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ వన్ is the right answer. క్లియర్? సో 50 ఆన్సర్ అండి. ఫస్ట్ వన్ is the right answer ప్లీజ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ నోట్ చేస్తారా? విల్ గో టు ఫిఫ్త్ వన్. మల్టిపుల్ చాయిస్ నోట్ చేసుకోండి. ఫిఫ్త్ వన్ అర్థమైంది. జస్ట్ కంపేర్ ద ఈక్వేషన్ అంతే. ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఐ నోట్ అడిగాడు అనుకోండి 10 వస్తుంది. ఐ నోట్ పీక్ వాల్యూ అది అడగలేదు ఇక్కడ. మన ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగి కాబట్టి ఆ ఒమేగా ప్లేస్లోనే మనం పోల్చాలి. ఒమేగా ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 100 పై ఉంది. లేదా ఒమేగా టీ 100 పై టీ. టీ క్యాన్సల్. ఒమేగా 2 పై ఎన్. పై క్యాన్సల్. 250 సార్. ఓకేనా? ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ మల్టిపుల్ చాయిస్ రైట్ అండి. క్లియర్? let us go to fifth one please. And very easy questions in a series. Fifth one చూడండి. in a series LCR and inductor, capacitor, resistance, circuit at resonance the current is dash. First one, is it minimum? Second one, is it maximum? Third one, is it zero? And last one, infinite. So whatever ఇక్కడ మనకి చూడండి, in an LCR circuit. సో ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్లో రెజనెన్స్ కండిషన్ అన్నాడు. రెజనెన్స్ కండిషన్లో మీకు చెప్పాను కదా, ఇది మనకి రెసిస్టెన్స్, కరెంటు, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో ఇదేమో ఇండక్టర్ వోల్టేజ్, ఇదేమో కెపాసిటర్ వోల్టేజ్, లేదా ఇదేమో ఎక్స్ఎల్, ఇదేమో ఎక్సి. తెలుసు మనకి ఇదంతా. when all the three are in connection, current is leading with capacitance pi/2, it is lagging by pi/2. Voltage is leading by pi/2 with inductor, or current is lagging by pi/2. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే. ఓకేనా? నా ఇక్కడ రెజనెన్స్ కండిషన్లో XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC, అలాగే VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు VC. XL XC రెండు సమానం అయిపోతాయి. బోత్ రెసిస్టెన్సెస్ అంటే ఇండక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటివ్ రెసిస్టెన్సెస్. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఒమేగా L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ωc. దాన్నే రెజొనెన్స్ అంటున్నాం మనం. దాన్నే రెజొనెన్స్ కండిషన్. ఓకేనా? ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. ఈ రెండు మామూలుగా అయితే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇది ఉన్నప్పుడు ఇది ఇంపెడెన్స్ కదా, దిస్ ఇస్ ద ఇంపెడెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ cos φ, దట్ ఈస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మనకి cos φ? ఇందులోంచి cos φ adjacent by hypotenuse and R/Z. సో therefore cos φ is equal to R/Z. సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు సమానం అయిపోతాయో ఇంపిడెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇంకా ఇంపిడెన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇంపిడెన్స్ వాట్ ఎవర్ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. సో Z ప్లేస్లో R పెట్టేయండి, ఏమవుతుంది? 1. సో cos φ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. cos φ 1 అయింది. అర్థం ఏంటి మనకి? అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ, ఎప్పుడైతే మనకి cos φ 1 ఉందో రెసిస్టెన్స్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్? V0 I0/2 ఇంటూ cos φ. cos φ మ్యాక్సిమమ్, cos φ 1 అంటే cos φ ప్లే 1 పెట్టండి. అప్పుడు పవర్ ఏమవుతుంది? V0 I0/2 అండ్ దిస్ ఈజ్ బికమింగ్ మ్యాక్సిమమ్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, మ్యాక్సిమమ్. అర్థమవుతుందా? ఆ రెండు ఎప్పుడైతే సమానం అయిపోతాయో ఆ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. ఇది ఈక్వల్ టు ఇది అంటే, లేదా నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీని నెట్ ఎంత అవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏంటి? అకార్డింగ్ టు అవర్ ఫార్ములా cos φ ఈజ్ R/Z కదా. సో ఆ రెండు సమానమైనప్పుడు అప్పుడు ఇంపిడెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇంపిడెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు R. సో cos φ ప్లేస్లో 1 అయిపోతుంది. cos φ 1 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్లో 1 పెడితే ఎంత అవుతుంది? V0 I0/2. దెన్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం. పవర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అంటే కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు I²R. సో ఇటు మ్యాక్సిమం అయితే I కూడా మ్యాక్సిమం అండి, బికాస్ P ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు I². సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ అండి. పెట్టండి, టిక్ పెట్టండి. సెకండ్ వన్. ఫిఫ్త్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. సిక్స్త్కి వెళ్దాం. చెప్పి వచ్చేది చూడండి. 1 2 3
రైట్ అండి. సిక్స్త్ వన్ అయిపోయిందండి. ఇంకా 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు, మల్టిపుల్ చాయిస్, వెరీ ఈజీ వన్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్. The phase difference between current difference between రాయలేదు, పైన రాస్తాను. Between current and voltage in a pure, చూడండి జాగ్రత్త చూసుకోండి, in a pure capacitive, అంటే ఓన్లీ కెపాసిటర్ ఉంది, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, ఓకేనా. సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ డాష్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ 0 degrees. సెకండ్ వన్ ఐ అంటే కరెంట్ లీడ్స్ వి అంటే వోల్టేజ్ బై 90 degrees. 3 ఐ అంటే కరెంట్ లాగ్స్ అంటే వెనకబడిపోయింది, లాగ్స్ బిహైండ్ వి అంటే వోల్టేజ్ బై ఈజ్ ఇట్ 90 degrees. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ 180 degrees. సో ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు మనకి, చూడండి డయాగ్రామ్ వేస్తాను దీనికోసం. ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఇన్ అ ప్యూర్ కెపాసిటివ్, ప్యూర్ ఒట్టి కెపాసిటర్ ఉంది మనకి, ఒట్టి కెపాసిటర్ ఉంది ఇక్కడ ఏసీ వోల్టేజ్ కనెక్షన్లో. మీకు అర్థమవుతుందా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 sin ωt ఒట్టి కెపాసిటీ ఉంది అంటే Q/C ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇక్కడ ఈ పోర్షన్లో. సో ఈ సందర్భంలో మీకు డయాగ్రామ్, ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గీస్తే రెసిస్టెన్స్, కరెంటు, ఎవరో ద ఫేజర్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ప్యూర్ కెపాసిటర్. ప్యూర్ కెపాసిటర్ మీరు గమనించినట్టుగా అయితే చూడండి, ఇది XC అలాగే ఇది VC. అంటే ఇక్కడ ప్యూర్ కెపాసిటర్లో వోల్టేజ్ ఈజ్ లాగింగ్ బై 1/2 π/2, కరెంట్ లీడింగ్ బై π/2. ఇది డయాగ్రామ్ వస్తుంది ఇన్ బోత్ కేసెస్, వోల్టేజ్ అయినా లేదా ఇంపిడెన్స్ అయినా. ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఎంత అవుతుంది? Z√R² ప్లస్ XC². అంటే XC అంటే ఏంటి? కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, దట్ ఈజ్ ωc. అదవుతుందా? కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ కదా, దీని ఏమంటారు? ωc. దట్ ఈజ్ 1/ωc. 1/ωc. అది ఇండక్టివ్లో వచ్చినప్పుడు XL అంటాం. ఇండక్టివ్ ఎంత? ωL అక్కడ. ఇది ఇండక్టివ్ రియాక్ట్, బోత్ హ్యావ్ సేమ్ యూనిట్స్. ఇది కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, ఇది ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు? ప్యూర్ కెపాసిటర్ ఉందన్నాడు. చూడండి, ఫేజ్ కెపాసిటర్ ఒకటే ఉందన్నాడు ఏసీతో. ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్యూర్ కెపాసిటర్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్, అంటే కరెంట్ విల్ బి లీడింగ్ బై π/2 అండ్ వోల్టేజ్ లాగ్స్ బై 90 degrees. సో చూడండి ఆన్సర్ I leads V by, ఇది ఆన్సర్. సెకండ్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇంకో డయాగ్రామ్, కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈ డైరెక్షన్, ఇదే మీకు కిందకు వచ్చేస్తుంది. అదే మీకు ఇండక్టర్ ఉందనుకోండి, పైకి వస్తుంది ఇండక్టర్. దిస్ ఈజ్ XL అండ్ దిస్ ఈజ్ VL. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? వోల్టేజ్ లీడ్స్ బై π/2. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది అవుతుంది ఆన్సర్. చూడండి, ఇది ఈ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎప్పుడు? ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు. కానీ ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉంది. సో కరెంట్ లీడ్స్ బై π/2 బై వోల్టేజ్. చూడండి, I leads V by 90 degrees. That is second one is the answer. Let us go to seventh one. Clear? Next one. Next. సెవెంత్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా, చాలా జాగ్రత్త చేయాలి. సెవెంత్ వన్, అందుకే డయాగ్రామ్స్ కూడా మీకు వేస్తున్నాను, ఓకేనా. సో ఇది ఓన్లీ కెపాసిటర్ కాబట్టి కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ బై π/2, వోల్టేజ్ లాగింగ్ బై π/2. I leads V by 90 degrees. I leads, సెకండ్ వన్. I lags, ఇది ఎక్కడిది? ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు I lags. థర్డ్ వన్ is not answer. Next one, the reactance of a capacitor decreases. సెవెంత్ వన్ అండి, the reactance of a capacitor decreases with అడుగుతున్నాను. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ డిక్రీజ్ ఇన్ కెపాసిటెన్స్,
రెండోది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. థర్డ్ వన్ బోత్ 1 and 2 అంటున్నాడు. ఫోర్త్ వన్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, డిక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామండి, వెరీ ఈజీ. చూడండి వాడు ఏమన్నాడు, ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్. రియాక్టెన్స్ ఇక్కడ ఉంది. రియాక్టెన్స్ అంటే ఎక్స్సి. ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, 1/ωc కదా. ఇది కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, ఇది ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు. సో ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెపాసిటర్, రియాక్టెన్స్ అంటే XL, డిక్రీజెస్ విత్, ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు డిక్రీజ్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి రకరకాలు ఇచ్చాడు మనకి, డిక్రీజ్ విత్ కెపాసిటెన్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, బోత్ 1 and 2 అని ఇచ్చాడు. సో ముందు మనం దీన్ని మార్చుకుందాం. XC I can write as 1 what is omega 2πn into C. C is capacitor, N is frequency, 2π constant. So XC is inversely, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్, ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. అర్థమవుతుందా? సో XC అంటే ఏంటి, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది ఏమన్నాడు, ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్ డిక్రీజెస్ విత్ అన్నాడు. ఇది ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది, కిందకి ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగాలి, ఇన్వర్స్లీ కదా. సో ఎక్కడ నుంచి చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సెకండ్ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. అదవుతుందా ఈక్వేషన్? చూడండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ అబౌట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాడు ఏమన్నాడు, ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ డిక్రీజ్. ఇది డిక్రీజ్ ఎప్పుడు, ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఫ్రీక్వెన్సీ. సో సెకండ్ వన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సెకండ్ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ప్లీజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఎయిత్ వన్ జరిపేవచ్చా? రైట్. సో సిక్స్త్ వన్ జరిపేస్తున్నానండి. లాస్ట్ 2 questions మల్టిపుల్ చాయిస్. సో డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఈజీ అయిపోతుంది. ఐమ్ రబ్బింగ్ దిస్ ఆల్సో. సెవెంత్ వన్, ఎయిత్ వన్. సో క్వశ్చన్స్ మనం చూసుకొని ఆన్సర్ చేయాలండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, ఎయిత్ వన్, ఇన్ ఏ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ ఏసీ సర్క్యూట్. ఎయిత్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఎయిత్ వన్ ఇన్నే, ఇంకెన్ని ఉన్నాయి మనకి, ఇంకొక 2 ఉన్నాయి, ఎంత అయిపోయింది. ఓకేనా? ఎయిత్ వన్, ఇన్ ఏ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ AC circuit, alternating current circuit, the average power dissipated is given by dash. Number 1, is it VI at a voltage into current? Is it VI by 2, half of voltage into current? Is it VI cos phi? And is it fourth one 0? సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకుందాం. వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఇన్ ఏ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ అంటే రెసిస్టర్ ఒకటే ఉంది ఏసీ సర్క్యూట్. ఓకేనా? ప్యూర్ ఏముంది అక్కడ, ప్యూర్ రెసిస్టివ్, ఒక రెసిస్టర్ ఉంది పాపం. ఇదే సర్క్యూట్ ఏసీ సర్క్యూట్ అంటే E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 sin ωt. దీని కథ కూడా మనకు తెలుసు, దీని స్టోరీ అంతా. ప్యూర్ కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో కరెంట్ కూడా అటువైపు ఉంటుంది. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 పాపం. ఓకేనా? ఎనీ పవర్ అంటే చూడండి, ద యావరేజ్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇస్ గివెన్. యావరేజ్ పవర్ ఎలా ఇస్తాం ఫార్ములా మనకి, V0 I0 cos phi by 2 అంతే కదా. బికాజ్ VRMS IRMS. సో VRMS అంటే V0 by 2 √2, I0 by √2. అక్కడ అందుకే 2 వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇది ఫార్ములా యావరేజ్ పవర్. మరి యావరేజ్ పవర్ ఇక్కడ ఏంటిది, 5 ఎంత, ఇక్కడ 5 0 కదా. సో కాస్ ప్లేస్లో కాస్ 0 ఎంత, 1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, P ఈజ్ గివెన్ బై V0 I0 by 2. ఇక్కడ ప్లేస్లో 5 0 ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో కాస్ 0 1 కాబట్టి ఇంటూ 1, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, P V0 I0. బట్ ఇక్కడ యావరేజ్ పవర్ కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ VI. సో ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్.
సో పవర్ యావరేజ్ అడిగాడు కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎస్ V into I. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆన్సర్స్ ఆర్ విల్ బి రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చూడండి, క్వశ్చన్స్ కూడా తెలుగు అడుగుతున్నాడు. ది యావరేజ్ పవర్ అంటే ఇది యావరేజ్ పవర్ ఫుల్ సైకిల్. ఓకేనా, సో అక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత 5 కదా, ఓన్లీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఉంది. ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. సో ఈ ప్లేస్లో 0 పెట్టండి, 5 ప్లేస్లో cos 0 1. సో V0 I0/2 యావరేజ్ పవర్. సో VA. సో ఫస్ట్ వన్ ఇది ఆన్సర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ 9th క్వశ్చన్. ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ రాద్దాం, పైన రాస్తాను, చెప్పేస్తాను, ప్లేస్ లేదు. 9th వన్ అదవుతుంది కదా, డయాగ్రామ్స్ క్లియర్గా రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ అండి, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్. ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ సిరీస్ LCR సర్క్యూట్. 9th క్వశ్చన్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ an LCR inductor capacitor resistance circuit at resonance is dash. First answer 0, second one 0.5, third one 1, fourth one -1. చూడండి, ఇది ఆన్సర్ ఎలా చేయాలో మనకి డయాగ్రామ్ కూడా ప్రతిదానికి వేస్తున్నాను మీకోసం. LCR సర్క్యూట్. నేను LCR సర్క్యూట్. LCR అంటే 3 ఉంటాయండి. చూడండి, L రెసిస్టెన్స్, కరెంటు, VR, ఇదిగో కిందన ఇది XC, అలాగే VC, ఈ పైన XL, అలాగే VL. సో LCR సర్క్యూట్లో ఎట్ రెజనెన్స్లో ఏం జరుగుతుంది పాపం, XL is equal to same XC, inductive reactance is equal to capacitive reactance, both same, ఇది ఒకటే ఉంటుంది. అలాగే VL, voltage of the inductor is equal to voltage of the capacitance. తర్వాత మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మామూలుగా ఇదేంటి ఇంపెడెన్స్ అంటున్నాం, దిస్ ఈజ్ 5. సో వాట్ ఈస్ cos 5? adjacent by impedance R/Z. సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయో, అంటే R - R 0 అయిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఒకటే ఉంటుంది, దెన్ ఇంపెడెన్స్ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. దేర్ ఫోర్ cos 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/Zలో R పెట్టేసేయండి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే cos 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో వాడు అడిగింది ఏంటి, పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇదే కదా మొత్తం ఫార్ములాలో. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 I0 cos 5లో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో cos 5 వాల్యూ ఎంత, 1. చెక్ ద ఆన్సర్స్. ABCDలో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి. లెట్ us go to 10th one, సెకండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. 10th one చెరిపేయచ్చు, అర్థమవుతుంది డయాగ్రామ్స్ రైట్ అండి. చెరిపేస్తున్నాను 1 2 3. 10th one రైట్ అండి. 10th question, second last one. Write the expression for power factor in AC circuit. Same thing. Write the expression for power factor in AC circuit. సారీ అండి, మనం దేంట్లో కలిపాం, క్వశ్చన్స్ అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి కదా, ఒకసారి ఆగండి. సారీ దట్ క్వశ్చన్ అది బిలాంగ్స్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద క్వశ్చన్, సారీ. దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు 1 word అండి, అది కాదు. మనకి 9 questions అయ్యాయి కదా. 10th one లాస్ట్ అండి, సారీ. ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ డిజైన్ టు, దట్ కమ్స్ అండర్ 1 word, అది దేంట్లో కలిపాం మనం. లాస్ట్ వన్ 10th one ప్లీజ్. ఇందాక 9th అయింది కదా, పవర్ ఫ్యాక్టర్ LCR 1 అని రాస్తాం కదా. లాస్ట్ వన్, ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ డిజైన్ టు, నెంబర్ 1, టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ AC voltage. Second one, convert AC to DC. Third one, increase the frequency of AC.
ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఫోర్త్ వన్ ఏమంటాడు పాపం, స్టోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్. స్టోర్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. మీకు ముందే కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను కదా ఫస్ట్ వీడియోస్లో, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ టూ కాయిల్స్ బై యూటిలైజింగ్ ఫెరడేస్ లాస్, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వోల్టేజ్. మెయిన్లీ ఆల్టర్నేట్, ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, సైన్సోయిడల్ కర్వ్, సైన్ కర్వ్. ఇదిగోండి చూసుకోండి, ఇదిగో సైన్ కర్వ్, ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్. Therefore first one will be the exact answer. Increase or decrease of alternating current voltage. This is used for household purposes. Okay, ఇందాక మనం ఏం చేస్తామంటే కంగారులో వన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ రాసాం. దట్ వన్ విల్ డీల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్ వన్ వర్డ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ సమ్ 10 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద సెవెంత్ చాప్టర్ ఆర్ సెవెంత్ యూనిట్, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అగైన్ ఫోర్త్ వీడియోలో విల్ బి మీటింగ్ విత్ fill in the blanks. Okay na? Right, and